Hello, hello. Hello, hello, hello. Good morning, everyone. First of all, thank you all for being here today. I know it's such a weird hour to be here. And today we all are gathered here to celebrate the book launch of Army. This isn't just a story. It's a conversation between beliefs and memory, rebellion and love, all spoken through the voices of women who have been rewritten, reimagined, and silenced. Today, instead of just the usual book launch, I want to introduce the characters, the women themselves to you. The ones who have lived in these pages, fierce, fragile, defiant, and divine. Each of them will be presented by someone who voices them tonight, reading a brief excerpt from their chapter. Let's meet them. First, we meet Radha, the one who dared to desire in a world that told her no to. As she stared at his residing figure, warmth draped over her by sun, like she's a bride, she took her first full breath with no anxiety or fear lingering within her. Rumors may have already started his dance from mouth to mouth, but she never cared much about it. She knew he did not care as well. Next, Eurydice, the woman who walked the underworld, who loved so deeply that death could not end it. They never have said those mere mortal words. Eurydice and Orpheus was all enough. One does not exist without the other. Mere declaration of grounded fact was unnecessary. But he broke that. He declared it. She knew that there was no going back, that she was actually living. Now comes Brihannala, teacher, dancer, warrior, a soul who refused the limits of name and body. There, beneath the stars, she stood motionless, eyes fixed toward the north, toward a kingdom she had once called home. The wind would tug at her garments, and the moon would bathe her in silver. And in those moments, she no longer moved like a dancer, but like a shadow standing guard over a wall. Yet peace is a fragile bird, easily startled, often broken. Mary Magdalene, they called her one lucky woman. But behind the names and the whispers lie wounds, strength, and survival. Years ago, when her palms stained with blood as her mind tried to catch up, he held her hands and told her it will be okay, that she will be forgiven, for he knew she could earn it. She believed in his words. Her life truly began then. Keeper of the apples of youth, Idun, taken, lost, and found again. The orchid lay empty, its golden fruit withering in silence as Asgard mourned the loss of its keeper. The gods, once vibrant and rigid, felt the weight of years creeping into their bonds. Thor's mighty hammer hung heavy in his hands. Freyja's beauty dimmed like a fading star. Even Odin, the All-Father, could feel the chill of time nipping at his immortal soul.
Immortality, cracked at seams and time long held at bay, marched inexorably forward. The gods, once eternal, now wore the weight of years like chain. From the forgotten corners of the epic, the princess of Dasharna, she chose love and stayed beside Shigandi through every becoming. A breathtaking beauty, her gaze piercing through the princess. Something flickered in Shikandini's eyes, almost a moment of recognition disappearing as fast as strode. A sea of interest seemed to drown the princess as they sat straighter, her jewelry dangling with sounds in the moment. Then Shikandini did something the princess never expected to see from a woman. In all manly fashion, she declared, "I am here for the hand of Darshana's princess." Lilith, first woman, first exile, first freedom. The first to say no. The first to leave the garden rather than kneel. She walked until she reached the Red Sea, where the end of the earth met the endless water. The winds howled and the sky burned in the colors of the dusk. The creatures of the deep, beings that lived outside the realm of the garden, who need no dominance and submission, met her. They welcomed her, and in their eyes, she saw a reflection of herself, wild, untamed, and free. Among them, in the raw beauty of the world, she found solace. Medea, lover, mother, sorceress. Her story burns with love, betrayal, and the terrible clarity of revenge. She speaks her truth even when the world calls her monstrous. Her nerves burned with betrayal, sharp and bitter, love replaced with an insatiable thirst for revenge. She had given him everything, her magic, her soul, her heart, for her to be discarded as if she was nothing. She could not let the humiliation go unpunished. Her mind played with dark thoughts until a plan was devised. And finally, a child of faith and rumor, in a village where a traveler once spoke of love and light, carrying the echo of the boy who passed through. He wasn't asking for comfort. He wanted an ear, a space to be a boy who did not know everything. But sometimes, he continued, I see a light too, a world where no one is hungry, where people do not fear each other, where soul is more important than soul. A sword. I told him I felt he carried something too large for one person. He smiled, softly, sadly. It's not mine, I'm only a vessel. Thank you to each reader and to each of you here today. Stories survive because we remember them differently each time. And tonight, in this room, these voices have lived again through you. I started Armin as a side project. When I was writing some novel of mine, it was a kind of creative outlet. I've always been fascinated to read, to learn about this kind of stuff, religion, beliefs about them, the stories in them, to learn, to understand. That's where the seed of this idea came from. How most of the time we don't hear about the women in them. So I gave them a voice, retold their stories from their viewpoint. Now, you might be wondering why I'm pronouncing it as Armin and not a woman or a woman. So the title of this book has a specific meaning behind it. The WO is in a bracket, as you all can see, and it's silenced in a symbolic way, as women are mostly done in history, faith, and almost everywhere. It's a nod to them, the forgotten ones, the ones who are swept to the corners of the pages. In this book, I've given 8 of them their voice, retold them their stories. And the 9th character is a bit more special. She has been crafted entirely from a specific theory I read about, a religious theory, and her story has been completely made up by myself. Almost all these characters have their stories that are not in relation to the religion that these characters are from. I'm really grateful to be able to present this here in this way, and it didn't happen very easily as well.
There were so many hurdles that I had to come through. But through each and every part of them, there were people who supported me through. I cannot call each of their names out, but all in all, thank you so much for everyone who were here and who tried to be here. Some of them are still stuck in traffic or whatever. And heartfelt thanks to you all who attended the event today. And a huge shout out to these 9 beautiful women who came here, who enthusiastically took up the roles when I asked them. Diana, Asida, Binu, Amanda, Asha Ziyad, Ashwadi, Sujitra, Starly, and Dane. These 3 wonderful women. And with this, I'm officially announcing that my book has been launched in Sharjah International Book Fair with my own characters. May I please call my brother, my dad, and my mother onto the stage so that I can take a quick photo. I'll take a group photo later, like at the end. Please, fast, 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 fast. Closer. Okay. Moving on, this book launch isn't over yet. As we all know, there's another book to be presented. My Dearest Mother's first novel, Bloody Coffee, a crime thriller with a touch of magical realism. There's a better person to talk about the book to introduce both our books. My guru, a huge supporter in my writing. Let me invite Mr. Ismail Melody onto the stage, and along with that, the author and my sweet mom, Miss Manju Srikumar. So first, we'll be doing the book launch. Ismail uncle. ഇനി ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇസ്മയിൽക്ക ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പുസ്തക പ്രകാശനത്തെക്കാളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിരിക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവളുടെ പ്രകാശനത്തിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന് ഇവൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സമയം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ വരാനും പറ്റിയില്ല. 11 മണിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ പുസ്തക പ്രകാശനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആരെ കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായിട്ടുള്ളത് അവളുടെയും ഗുരുസ്ഥാനീയനായിട്ടുള്ളത് ഇസ്മായിൽക്ക തന്നെയാണ്. പിന്നെ കൂടെ എനിക്ക് ഗീതേച്ചി വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗീതേച്ചിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 നേരം വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരാളെ എന്തിനാ ആലോചിക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ എൻ്റെ മോള്. അപ്പോൾ അവളും ഇസ്മായിൽക്കയും കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് പ്രകാശനം ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളെയും പറ്റി ഇസ്മയിലൊക്കെ പറയും. ആദ്യം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അമ്മയുടെയും മകളുടെയും പുസ്തകം ഒരേ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ. 2ഉം വായിച്ചു. ആദ്യം മഞ്ജുവിനെ പറ്റി പറയല്ലേ. മഞ്ജു ആദ്യമായിട്ട് നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൊലപാതക സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കൊലപാതകം ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു, അങ്ങനെ അതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണമാണ്. ശരിക്കും ഇതൊരു കുറ്റാന്വേഷണ നോവലാണ്. നമ്മൾ ഈ ആർതർ കോനൻ ഡോയിലൊക്കെ വായിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ പോകും. പക്ഷേ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രണയമുണ്ട്, അതിനിടയ്ക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവസാനം ഇത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്ര വലിയ ദുരൂഹതയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു കുറ്റാന്വേഷണം. ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വേറെയും പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം വളരെ അടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലും പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പൊടിപ്പുന്നങ്ങളൊന്നും വെച്ച് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഞാൻ വായിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് നല്ല സുഖമുള്ള ഭാഷയായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് മഞ്ജു കുറേ കഥയൊക്കെ എഴുതി വന്നതിന് ശേഷം നോവലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും വാക്കുകൾക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും വലിയൊരു ഒതുക്കമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ബ്ലഡി കോഫി എന്ന ഈ ക്രൈം ത്രില്ലർ നോവലിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരുപാട് വായിക്കപ്പെടട്ടെ. പക്ഷേ കൂടുതൽ എനിക്ക് മാളുവിൻ്റെ ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഞ്ജുവിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനി മാളുവിൻ്റെ പുസ്തകം, നമ്മൾ മാളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് ശിവാഗി തന്നെ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ വിളിച്ചു പരിചയമുള്ള മോളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ. ഈ പുസ്തകം ആദ്യം തന്നെ ഒരു സമർപ്പണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് വായിക്കാം. ഇൻ എ വേൾഡ് വേർ വിമൻ ആർ ആക്റ്റീവ്ലി ബീങ് ഇറേസ്ഡ്, മേ ദീസ് സ്റ്റോറീസ് ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ്. ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം, ചരിത്രത്തിലും മിത്തുകളിലും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട, ചതിക്കപ്പെട്ട, അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് വനിതകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുനരുജ്ജീവനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാളു ഇതിലൂടെ. നമ്മൾ കേട്ട കഥകൾ, ആ കേട്ട കഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി അവിടെയൊക്കെ ഏതോ മൂലയിൽ പൊടിപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പുതിയ ഒരു അവതാരമാക്കി, അതായത് റീഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ലെജൻഡ്സ്, ആ രീതിയിൽ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ കഥകളും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പുതിയ ഒരു അവതാരത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ MT ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, രണ്ടാമൂഴം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമൂഴം മാത്രമല്ല, ഈ എന്താണ് ചന്തുവിൻ്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു വടക്കൻ വീരകഥ. ചന്തുവിനെ നമ്മൾ വടക്കൻ പാട്ടിൽ കേട്ട ചന്തുവിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ MT അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ. പിന്നെ വള്ളത്തോളിൻ്റെ മഗ്ദലന മറിയം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവമൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൃഹന്നലെ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ശിഖണ്ഡിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാറി മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത, മാളു നേരത്തെ നോവലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്കൊന്ന് മാളു കവിത എഴുതണം. കാരണം ഇതിലെ ഭാഷ മൊത്തം കാവ്യാത്മകത നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഭാഷയാണ്. അതിനെ കുറച്ച് ഒരു 2 വരിയൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. In the heart of the enchanted forest, where sunlight filtered gently through a canopy of emerald leaves, sat Orpheus. His dark, loose hair framed a face that seemed to be carved from serenity itself. His eyes reflected the harmony of his soul, as though they had glimpsed divinity. With slender, skilled fingers, he plucked the strings of his lyre. In its music wove through the air like a magic
like magical threads. Around him gathered creatures small and great, spellbound by his melody. Even the air seemed to still, pausing to listen, while the ancient trees leaned closer. His eyes saw him. Her eyes saw him only. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, യു ആർ മൈ പോയം. അത് പെണ്ണിനോട് അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആലോചിച്ച് നോക്കുക. യു ആർ മൈ പോയം. അതിലും വലിയൊരു ഉപമയോ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു പ്രശംസയോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ? നീയാണ് എൻ്റെ കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഇതിലുള്ള വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് ചരിത്രത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റിമറിച്ച് വേറെ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം അത് റീഡേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് എത്രയോ പുരാണങ്ങൾ എത്രയോ ആയിരത്തിലധികം കൊല്ലത്തിലൊക്കെ 5000 കൊല്ലത്തിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ പുതിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കൊടുത്ത് ആളുകൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറക്കാര്യല്ല. അപ്പോൾ അതിലാണ് മാളു ഇതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് റീ ഇമാജിൻഡ് മിത്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിന് റീ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക. പിന്നെ റീക്ലെയിംഡ് വോയിസസ്, അതായത് ചരിത്രത്തിൽ ശബ്ദമില്ലാതെ സൈലൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ, ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു 9 ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലോബൽ മിത്സിനെയാണ് ഇവൾ പുതിയ രൂപഭാവങ്ങളിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിമൻ എന്നാരോ വായിച്ചു, വുമൺ എന്നാരോ വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മെൻ MEN ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് വുമൺ അല്ല, അതൊരു ആമേൻ ആണെന്നുള്ളത്. അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ കൃതി മൊത്തം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത് ഒരു പുതുജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ് ഇത് വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശിവാംഗിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡെപ്തുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു നോവലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തത്. കാരണം മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബിംബങ്ങളുടെ ഒരു ഭയങ്കര സമൃദ്ധമായ ഒരു വിളയാട്ടം തന്നെ പറയാം. അത്രയധികം ബിംബങ്ങളാണ്. അത് നേരത്തെ ഇവൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോവലിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. വളരെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റ വായനയിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ രീതിയിലാണ്. കാരണം വളരെ വിയേർഡായിട്ടുള്ള തോട്ട്സൊക്കെയാണ്. പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണ രീതിയിലൊന്നും അല്ല അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ മഞ്ജു തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഇവൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയില്ലെന്ന്. കാരണം അത് ഒരുതരം എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിജീവികൾക്കൊക്കെ ഇത്തിരി എക്സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു വട്ടുണ്ട്, ആ വട്ട് വേണം. ആ വട്ട് എന്തായാലും സാഹിത്യത്തിൽ നല്ലതാണ്, അത് വേണം. അങ്ങനെ അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഐഡിയാസ് വരുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കേട്ട കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് മതിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി പുതിയതെന്തെങ്കിലും വായനക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ ആ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ കഥ മൊത്തം മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അതെന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിലും ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബിംബങ്ങൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് എന്തെന്നൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പിടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, ശിവാംഗി എഴുതുന്ന കഥകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ പോരാ, അത് വീണ്ടും വായിക്കണം. എന്നാലത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കർ പ്രൈസിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന ഒരു എഴുത്താണ്. അത്തരം ഇതൊന്നും അസാധ്യമൊന്നുമല്ല. ശിവാംഗി വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം ഇവൾക്ക് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ മറ്റു ഇവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ വലിയ വായനയൊന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു കൃതി വായിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 9 മിത്തുകളെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ വായന എത്ര ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും വായിച്ചിട്ട് അവൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ബുക്കിലാണ് അത് ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വായിക്കുകയും കുറച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോഴേ ആ എഴുത്തിനൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി വായിച്ചിട്ട് വലിയ കൃതിയങ്ങ് എഴുതി ഞാൻ വലിയ സാഹിത്യകാരിയാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇതാണ് കുട്ടികൾക്കൊരു മാതൃക. കാരണം ഇവളുടെ 19 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വലിയ മാതൃകയാണ്. അപ്പോൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എഴുത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തി തരുന്നത് വായനയാണ്, പരന്ന വായന. അത് ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള നോവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കണം, പത്രങ്ങൾ വായിക്കണം, അതുപോലെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കണം. കാരണം പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ ചില രാഷ്ട്രീയങ്ങളുണ്ടാവും. ആ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോന്നും വെറും പുസ്തകം സാധാരണ കഥകൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ. അത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ നോവലുകളും മറ്റ് ചരിത്രകൃതികളും ഒപ്പം ആധുനിക കാലത്തെ ലേഖന പരമ്പരകളൊക്കെ വായിക്കുക. ഞാൻ കുറേ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുറേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ. അത് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. ചില അതിനായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശിവാംഗി അടുത്ത കൃതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയിലേക്ക് വരട്ടെ. ഇനിയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു അരുന്ധതി റോയ് പിറക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹാശംസകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഇസ്മായിൽക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ആശംസ ഷാവുൽക്ക 2 വാക്കിലൊരു ആശംസ മോൾക്ക്. 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. നമസ്കാരം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മഞ്ജു ശ്രീകുമാർ, അതിൽ ശ്രീകുമാർ ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ശിവാംഗിയുടെ എഴുത്തിനും അപ്പോൾ യാതൊരു മൂല്യച്യുതിയും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതിനും പുറമെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് റെഫറൻസ് വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിപരീതമായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അതിൻ്റെ തന്നെ ആ കലാസൃഷ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി എഴുതുന്നത്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് കോപ്പി അടിക്കുക. പക്ഷേ റെഫറൻസ് കിട്ടിയാൽ തന്നെയെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ മേലിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നല്ല ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കൃതികൾ രചിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ആ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ജഗദീശോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും, ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരവസരത്തിൽ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ജു ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ബുക്ക് ക്രൈം ത്രില്ലർ നോവൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം. തീർച്ചയായിട്ടും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു സാഹിത്യ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടിയാണ്. സജനയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല ഒരു കൃതി ഇന്നലെ പ്രകാശനം ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു ബുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രയാസമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസാദുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അധിക വിദൂര ഭാവിയിലല്ലാതെ എഴുതുവാൻ ജഗദീശൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും 2 പേർക്കും ഇന്ന് ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തതിൽ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഷാൽക്ക. വിദ്യ, ഒരു വാക്ക്, ഒറ്റ വാക്ക്, ശബ്ദം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അമ്മയും മകളും ഒരേ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്കതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. എന്തായാലും ഒരു ത്രില്ലറിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ മഞ്ജു ശ്രീകുമാറിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. മകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഭാവിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വിദ്യ. സജനത്ത 2 വാക്ക്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? ഇസ്മായിൽക്കയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മാളുവിനൊക്കെ, ശിവാംഗിക്ക് ഇതിലും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടാനില്ല. മഞ്ജുവും ഞാനും എഴുത്തിലൂടെ അടുത്തവരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊരു വലിയൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. മാളുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സജനാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും
മാത്രമല്ല ഇതൊരു ശരിക്കും കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇസ്മായിൽക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിജീവി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒട്ടുമില്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഈ അമ്മയ്ക്കും മോക്കും എൻ്റെ ഈ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്കും. താങ്ക് യു സൈനത്ത. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കവി ഹാരിസ് യൂനുസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഹൊററിൻ്റെ കാലമാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു ഹൊററാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വായിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം മഞ്ജു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഹൊററുകളും അതിന് മേലെയുള്ള സിനിമകളും ഒക്കെ എഴുതി ഉയർന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഒരു ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ലുക്സ് ഡിസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് മാളു. അപ്പം മാളുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മാളുവായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതത്തില്ല. മാളുവിൻ്റെ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് മാളു ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വലാണ്, തോട്ട്സിൽ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, വായിച്ചിട്ട് എന്തായാലും അത് പിന്നെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഒരു ഫോട്ടോ എല്ലാവരും പ്ലീസ്. സജിയോട് വെച്ചോ.